मोगा के DC दफ्तर के उत्ते खालिस्तान का झंडा लहराया गया तो जो 6 फॉर जस्टिस के लीगल एडवाइज़र ने गुरपतवंत सिंह पन्नू उन्होंने वालों इनाम राशि का भी जो ऐलान किया गया उसनों किस तरह दे जी झंडी उत्ते उपर लाई गई वो नाँ से ये मैं सोचदा बहुत गिरी हुई सियासी शोबेबाजियाँ जिन्होंने असीं कह सकते हैं वो है बड़ियां मतभागियां पंजाबियां नूं ये जचदियां नहीं हैगियां। ਜਿਹੜੇ लोग भी ये बहुत हल्की सियासत करते पे ने उन्होंने तौबा करनी चाहिए तो बंदे का पुत बन के अपना काम करें। किन्ने साल हो गए साडे देश नूं आज़ाद होए नूं पर एक मुसलमान भाईचारे वास्ते लोकां दियां जो निगाहां ने वो नहीं बदल सके। उस वेले भी ਜਿਹੜੇ अंग्रेज़ ਦੇ ਟੋਡੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मुसलमान ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਨੇ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਵਰਨਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਇਮ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਚ ਵੀ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ 'ਚ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਮੁਖਬਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਟੋਡੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ कि जी फलाना बंदा मुल्क लिए लड़ रहा है वो सानू पूछते हैं। ताइयों तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा ना कि पूछते हैं वो कि गालिब कौन है कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। आज़ादी और गुलामी का जोड़ा फलसफा है ये अज भी असी समझते हैं। कोई भी सियासी ताकत अगर लोगों के हकों नूं मारन दे लई अगे आउंदी है या वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करती है तो ये ना समझे कि असी घट गिणतियां नूं या भारत के लोगों नूं या किसी धर्म विशेष नूं असी डरा लवांगे। ये मुमकिन नहीं है। अंग्रेज़ वर्गी ताकतवर जिहड़ी हुकूमत सी जद वो लोगों के जज्बात नूं नहीं डरा सकी तो कुछ फिरकू ताकतां जिहड़ियां वो भी कामयाब नहीं होणगीआं। मूल सिद्धांत ये कहंदा है कि साडी जिहड़ी सरकार है वो नवीं जिहड़ियां राजनीतिक सरकारां सत्ता जाणगियां वो अपने एजेंडे का बना सकदियां लेकिन जिहड़े मूल कानून है उन्होंने नहीं बदल सकते। मूल कानून तुहाडा ये कह रहा कि ये देश जिहड़ा है ये डेमोक्रेटिक देश है दूजे पासे तुसीं धर्म के नाम से कानून बना रहे हो। ये फिर की गल होगी तुसीं अपने ही एक नवे आर्टिकल के तहत अपने ही नवे कानून के तहत अपने ही बुनियादी आर्टिकल नूं तोड़ना चाहते हो तो ये संविधान नूं बचाउण दी लोड़ है। ਅੱਜ देश भर ਦੇ ਵਿੱਚ बड़े ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ आज़ादी दिवस मनाया जा रहा हरेक वर्ग के लोगों वालों मनाया जा रहा चाहे वह हिंदू होवे सिख होवे मुसलमान होवे बड़े धूमधाम के नाल आज़ादी दिवस मनाया जा रहा। पर साडे देश दे विच जदों एक मुसलमान भाई अपना तिरंगा लहरांदा तो लोग उसनूं काफ़ी शक की निगाह नाल देखते हैं। उस दे नाल पाकिस्तान का भी नाम जोड़िया जाता। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਮਾਮ ਉਸਮਾਨ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸਮਾਨ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਆਪਾਂ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करदा हाँ अल्लाह ताला दे नाम तो जो बड़ा मेहरबान ते निहायत रहम करने वाला है। अज यौम आज़ादी का 74वां दिहाड़ा जिहड़ा है पूरे देश दे विच मनाया जा रहा है। और जिथे तक तुहाडा जिहड़ा सवाल है कि जिहड़े मुसलमान ने वो आज़ादी दिहाड़ा जद मनाते हैं तो कुछ फिरकू और शरारती ताकतां जिहड़ियां ने उन्हां नूं शक की निगाह नाल देखते हैं तो मैं बड़े इत्मीनान नाल कहना चाहुंदा क्योंकि मैं ऐसे परिवार नाल संबंध रखदा जिन्हें 150 साल तक लगातार अंग्रेज़ नाल टक्कर लीती है कुर्बानियां दित्तियां फांसी के फंदियां ते भी चढ़े जेलां भी कट्टियां। उस वेले भी ਜਿਹੜੇ अंग्रेज़ ਦੇ ਟੋਡੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਨੇ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਵਰਨਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। देश भगती की जो गल आती है हरेक प्रकार के लोग जोड़े ने काफ़ी जोड़े फिरका प्रस्त लोग ने अपने दूजे लोगों को कहते कि तुसी देश भगती साबित करो। हालांकि जे आप इंडियन आर्मी की गल करिए तो उस भी हरेक वर्ग के लोग ने पर फिरका प्रस्त लोग ने जोड़े वो हरेक वर्ग को जो माइनोरिटी च ने घट गिणतियां ने उन्होंने टारगेट करते हैं। देखो सियासी तौर पर गप्पां मारनियां और तादाद की गिणती के उत्ते फखर करन दे नाल अपनी गल नूं सच करन दी कोशिश करना ये एक मिथिहास है। अगर तुसी इतिहास चकोगे तो मैं बड़े ही इत्मीनान नाल कहना चाहुंदा कि भारत की जंगे आज़ादी के इतिहास च मुसलमानों दी कुर्बानियां सब तो ज़्यादा है। तुसी इत्मीनान नाल अगर इतिहास पढ़ोगे तो बंगाल की खाड़ी तो लैके कन्याकुमारी तक और कन्याकुमारी तो लैके कश्मीर तक
ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਮੁਖਬਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਟੋਡੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਮੁਲਕ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ। ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਪੁੱਛਤੇ हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ? ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਿਰੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀ, ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਉੱਥੇ ਦੇ DC ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਘਦੇ ਇੱਥੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੋਢੀ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੈ। 4 ਦਫਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾਇਆ। ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੁਖਬਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਨਾਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗਾਂਧੀ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੁਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਉਸ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਫਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਤੱਕ ਔਰ ਬਰਤਨ ਤੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ, 1-2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ। ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੇ 14.5 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਕੈਦ ਵੀ ਕੱਟੀ, ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ, ਸਨ 1932 ਦੀ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੋਲਟਨ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਔਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੂੰ ਜੱਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਔਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਰਗੀ ਤਾਕਤਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਜਦ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਸਕੀ ਤੇ ਕੁਝ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। UAPA ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪੀੜਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜੇ ਉੱਥੋਂ 4 ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, 1 ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ, ਦੇਖੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੇ। ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਟਾਂ ਆ ਜਾਣ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਬਾਕੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਕ ਲਈਏ, ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਔਰ ਫਿਰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੌਜ਼ੁਬਿल्ला ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਲੋਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਸਨ 1992 'ਚ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 92 'ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈਆਂ, 1 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਮਦਰਸੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣਾਏ, 5 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਫਿਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। 10 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲਿਮੇ ਦੀਨ ਬਣਾਇਆ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨਵੇਂ ਮਦਾਰਿਸ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਦੀਨ ਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਮ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਨੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਬੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੋਗੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੁਸਕਿਨ ਭਾਈ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਉਹ ਮੋਗੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝੰਡੀ ਲਾਈ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਬਣਾ ਕੇ
ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 2020 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੋਈ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਬੜੀ ਮੱਦਭਾਗੀ ਔਰ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ 2020 ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਝੰਡੀ ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਬਹੁਤ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਬੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਮੱਦਭਾਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੱਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਨਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਤਵੰਤ ਪੰਠਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਸ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।